بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ آج 15 مارچ 2023 بروز بود 23 شعبان بمطابق 1444 ہجری سعودی عرب کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے غیر ملکیوں کے لیے ہم لائے ہیں بہت سی اوتھینٹک خبریں۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ رمضان المبارک میں دفاتر کے اوقات صرف 5 گھنٹے ہوں گے۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے کہا کہ رمضان میں آفس ٹائمنگ صرف 5 گھنٹے ہوگی۔ بیان میں کہا گیا دفاتر میں کام صبح 9 بجے شروع ہوگا اور دوپہر 3 بجے تک جاری رہے گا۔ وکالت اخبار کے مطابق وزارت کا کہنا ہے کہ سول اداروں میں افرادی قوت کے ضوابط میں بتایا گیا ہے کہ رمضان میں 5 گھنٹے سے زیادہ اوقات کار نہیں ہو سکتے۔ البتہ وزراء اور ان کے قائم مقام سرکاری عہدیداروں کو ایک اوقات کار کے آغاز اور اختتام میں تبدیلی کا اختیار حاصل ہے۔ جو وزارت یا محکمہ اوقات کار کے حوالے سے ضرورت کے تحت کوئی تبدیلی کرے گا تو وہ اپنے ملازمین کو نئے اوقات کار سے 19 مارچ 27 شعبان تک ہر حال میں مطلع کرے گا۔ مسجد الحرام میں عمرہ زائرین کو آگاہی خدمات کی فراہمی جاری۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ مسجد الحرم میں عمرہ زائرین کو آگاہی خدمات کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق انتظامیہ نے مسجد الحرم میں زائرین میں 20,000 سے زیادہ زمزم کی بوتلیں تقسیم کی۔ 26,500 کو ڈیجیٹل آگاہی اور 90,000 زائرین کو فیلڈ آگاہی فراہم کی گئی۔ انتظامیہ کی طرف سے 2,096 زائرین کو طواف کی سہولت دی گئی۔ 1,040 زائرین کو سماجی اور انسانی خدمات فراہم کی گئی۔ مسجد الحرم میں نمازیوں کے لیے 25,000 قالین بھی بچھائے گئے۔ سعودی عرب کے تیرتے ہسپتال بنگلہ دیش میں صحت کی سہولیات دیں گے۔ سعودی عرب کے 5 فلوٹنگ ہسپتال بنگلہ دیش کے دور دراز علاقوں میں ہزاروں خاندانوں کو صحت کی سہولت فراہم کریں گے اور توقع ہے کہ رمضان کے فوراً بعد 2 جہاز بھیجے جائیں گے۔ بنگلہ دیش دنیا کے سب سے بڑے ڈیلٹا پر قائم ہے اور ملک کا 1/3 حصہ زیادہ تر وقت وہ زیر آب رہتا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق خلیج بنگال میں اکثر تباہ کن طوفان آتے ہیں اور بنگلہ دیش کا جنوبی علاقہ سیلاب کی زد میں رہتا ہے، جس سے بہت سے علاقوں تک صرف آبی راستے ہی سے رسائی ممکن ہوتی ہے۔ غریب آبادی کو سہولت وہ صحت کی فراہم کرنے کے لیے بنگلہ دیش کے آبی راستوں سے گزرنے والے ان 5 جہازوں کو کنگ عبداللہ فرینڈشپ ہاسپٹل کا نام دیا گیا ہے اور اسلامی ترقیاتی بینک کی جانب سے فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی جانب سے شروع کی گئی نئی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ایئر لائن نے کئی ارب ڈالر کے معاہدوں میں 72 بوئنگ 787 ہوائی جہازوں کے آرڈر کا اعلان کیا ہے اور اس کے علاوہ سعودی عرب اور بوئنگ کے درمیان 121 طیاروں کے لیے 37 ارب ڈالر کا معاہدہ۔ سعودی عرب نے امریکی کمپنی بوئنگ کے ساتھ 37 ارب ڈالر کے ایک معاہدے پر اتفاق کیا ہے، جس کے تحت امریکی کمپنی 121 بوئنگ 787 ڈریم لائن طیارے تیار کرے گی۔ معاہدے کے تحت جنرل الیکٹرک کمپنی طیاروں کے انجن بھی فراہم کرے گی۔ یہ اعلان سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے سعودی عرب کی ایک نئی قومی ایئر لائن ریاض ایئر لائن کے اعلان کے چند دن بعد سامنے آیا ہے، جس کی ملکیت پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی ہوگی۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی اور عرب نیوز کے مطابق ریاض ایئر لائن نے بین الاقوامی معیار کے مطابق مسافر طیاروں کے حوالے سے اپنا پہلا سودا کیا ہے۔ نئے سودے کے تحت 39 طیاروں کی خریداری طے ہو چکی ہے اور مزید 33 طیاروں کا سودا کیا جا سکتا ہے۔ طیاروں کا سودا سعودی عرب کو بین الاقوامی فضائی مرکز میں تبدیل کرنے والی فضائی قومی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ سعودی عرب کی قومی فضائی کمپنیوں نے 787 ساخت کے 121 بوئنگ ڈریم لائنز کی خریداری کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس سودے سے 380 ملین سے زیادہ افراد کو سفری سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے سعودی ٹارگیٹ پورا کیا جا سکے گا۔ سعودی عرب کا ٹارگیٹ ہے کہ 2030 تک سالانہ 100 ملین سے زیادہ ٹورسٹ سعودی عرب کا رخ کریں گے۔ جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی وہ جدہ میں WWE کنگ اور کوئن آف دا رنگ کے مقابلے کا انعقاد کرے گی۔ دنیا کے کئی نامور چیمپئنز جن کے دنیا بھر میں بہت سارے فالوورز ہیں، اس ایونٹ میں شرکت کریں گے۔ سعودی عرب میں اس کھیل کی بے پناہ مقبولیت کی وجہ سے میچوں میں بڑے پیمانے پر شرکت کی توقع ہے، جہاں 2015 کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا جب براہ راست کراؤن جیول شو کے دوران کوئن کراؤن ٹورنامنٹ منعقد ہونے کے WWE خصوصی کنگ اینڈ کوئن آف دا رنگ ایونٹ انعقاد کیا جائے گا۔ 2021 میں ریاض میں کنگ اور کوئن آف دا رنگ کے بارے میں مزید تفصیلات اس کے بارے میں اعلان کیا جائے گا جو ابھی ہوگا، اور اس کے علاوہ ریاض سیزن کے دوران کنگڈم رنگز نے WWE کراؤن جیول کے افسانوی دوروں کو دیکھا، جس میں بہت زیادہ حاضری دیکھنے میں آئی تھی۔ رمضان مبارک، سعودی عرب میں معمول سے زیادہ گرمی اور بارشوں کا امکان۔
सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने रमज़ान के महीने में सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत में इजाफे और बारिश मामूल से ज़्यादा होने की तवक्को जो है वो ज़ाहिर की है। माह मुक़द्दस जो है उसकी मौजूदा मौसमी सूरत हाल की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पेशगोइयाँ ज़ाहिर करती हैं कि मार्च के महीने में औसतन दर्जा हरारत 1.5 डिग्री तक बढ़ जाएगा। ख़ास तौर पर तबूक, अलजौफ, शुमाली सरहदी इलाकों के कुछ हिस्सों में गर्मी मामूल से ज़्यादा होगी। बाबरकत महीने के पहले हफ्ते के दौरान ख़ास तौर पर 23 से 31 मार्च तक के अरसे में दर्जा हरारत ज़्यादा रहने का इम्कान है। ज़्यादातर इलाकों में रमज़ान के महीने में औसतन दर्जा हरारत बढ़ेगा। रमज़ान मुबारक के बाकी हिस्से के लिए मौसम की पेशगोई को देखें तो यकम ता 20 अप्रैल के इस अरसे में भी सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में दर्जा हरारत औसतन से ज़्यादा होने का इम्कान है। मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा, अज़ीर और जज़ान में दर्जा हरारत मामूल के मुताबिक रहने का इम्कान है। सऊदी अरब में सड़कों को सफ़ेद करने का तजर्बा। ग्रीन मशरक़ वस्ती और ग्रीन सऊदी अरब इनिशिएटिव के तहत सऊदी अरब में सड़कों पर सफ़ेद रंग से रंगने का काम शुरू कर दिया गया। सबब के वेबसाइट के मुताबिक डामर पर सफ़ेद रंग रंगने से दर्जा हरारत में कमी और माहौलियात के बेहतर नताइज आएंगे। यही वजह है कि सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने वज़ारत बल्दियाती अमूर के ताउन से कुछ सड़कों पर सफ़ेद रंग करने का तजर्बा शुरू कर दिया। माहौलियाती माहिरीन का कहना है कि डामर को सफ़ेद करने से माहौल की गर्मी में 12 दर्जे कमी की तवक्को है। माहिरीन का कहना है कि सड़कों को सफ़ेद करने के कई फ़ायदे हो सकते हैं, जिनमें हवा के मेयार को बेहतर बनाना, गाड़ियों और घरों में एसी का इस्तेमाल कम होगा, जबकि ग्लोबल वार्मिंग पर भी इसके मुस्बत असरात होंगे। तहकीक से साबित हुआ है कि यह तजर्बा पहले अमेरिका में किया गया तो मालूम हुआ कि सड़कों को सफ़ेद करने से उसकी उम्र बढ़ जाती है, जबकि ड्राइवरों को ज़्यादा बेहतर तरीके से रास्ता नज़र आता है। सऊदी अरब में सोना मज़ीद महंगा, 21 कैरेट 1 ग्राम की कीमत 200 रियाल से तजावज़। सऊदी गोल्ड मार्केट में 14 मार्च को भी दूसरे दिन कारोबार में सोने के रेट में आगाज़ में इजाफा देखा गया। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले 21 कैरेट सोने की कीमत 200.76 रियाल रही, जो इससे पहले 198.44 रियाल में दस्तयाब था। अजल वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट सोना 229.44 रियाल, 22 कैरेट 210.32 और 18 कैरेट 172.08 रियाल में दस्तयाब रहा। जबल अल्लूज़ बर्फ़बारी के बाद सफ़ेद हो गया। सल्तनत के शुमाल मगरिब में तबूक के इलाके में वाक़े जो मशहूर अल्लूज़ पहाड़ी को भारी बर्फ़ ने ढककर उसे एक शानदार सफ़ेद पेंटिंग में तब्दील कर दिया जो दिलों को मोह लेती है। और वीडियो क्लिप्स में पहाड़ पर बर्फ़ की जो बारिश है होती दिखाई दे रही है और ये खित्ते में बहुत सर्द हवा के दरमियान एक सफ़ेद रंग लिपटी हुई दिखाई देती है। मौसमियात के कौमी मरकज़ के ने जो है वो गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिशों की तवक्को ज़ाहिर की है, जिसके नतीजे में शुमाली सरहदों, अलजौफ और तबूक में मदीना तक जो फैली हुई हवाएं हैं वहां पर बारिशें हो सकती हैं। ओमान की वीज़ा फ्री एंट्री से मुल्की सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा। खलीज सल्तनत ओमान की जानब से गैर मुल्कियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री ऑफ़र से मुल्की टूरिज़म को फ़रोग़ मिलेगा। मुकामी मीडिया के मुताबिक ओमान में टूरिस्ट की आमद में इजाफे की सबसे बड़ी वजह 103 मुल्कों के लोगों के लिए बगैर वीज़े के दाखिले को ओपन करना है। 103 मुल्कों के टूरिस्ट के लिए वीज़ा फ्री एंट्री में 14 दिन की तोसी का फैसला सियाहत के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए अहम साबित हुआ है। ये फैसला ओमान में टूरिज़म की सनत को जो है मज़ीद तक़वियत देगा। मक्का मुकर्रमा में वाक़े गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। मक्का मुकर्रमा में जो है वाक़े गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक शहरी दफ़ा ने कहा कि आतिशज़दगी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। महकमे ने कहा कि जब इत्तला मिली थी कि ज़ोहरा अलुमरा मोहल्ले में वाक़े गोदाम में आग लगी है, फौरी तौर पर शहरी दफ़ा की टीमें जगह पर पहुँची और आग का दायरा महदूद कर दिया। इसके साथ बात करेंगे आज के रियाल के रेट के बारे में। आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर आपको आज रियाल का रेट क्या मिलेगा। पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की बात करते हैं फौरी बैंक की। फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये 28 पैसे, STCP दे रहा है 74 रुपये 20 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 74 रुपये 38 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये 45 पैसे, मनीग्राम 74 रुपये 67 पैसे, टेली मनी 74 रुपये और 10 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 44 पैसे, STCP दे रहा है 21 रुपये 56 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये और जो है 38 पैसे और वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 60 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 48 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये 44 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।